जय जिनेन्द्र। आज आयुष्य के मुद्दे पे खास चर्चा हुई। आयुष्य के मुद्दे के लिए जो बात हुई थी कि नारकी के जीव, तिर्यंच गति के जीव, जिसको हम निगोद से लेके चौरिंद्रिय जीव तक संगनी नहीं होते हैं, और ऐसे ही चौरिंद्र तक के जीव फिर नारकी के संगनी होने के बावजूद भी औदारिक शरीर नहीं है। देवलोक के देवों भी संगनी पंचेंद्रिय तो है, लेकिन औदारिक शरीर ही नहीं। इन सबको यहाँ कर्म भोगना है। इस बात से ही अनुसंधान में भगवती सूत्र में जो पाठ है, मैं उसको बताना चाहूँगी आपको कि जीवों द्वारा प्राणातिपात क्रिया क्या होती है, और अगर होती है तो क्या वो स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है। तब यहाँ ये कहा गया है, परमात्मा ने जवाब दिया है कि जो क्रिया कराई जाती है जीवों द्वारा, जो क्रिया कराई जाती है वो अनुक्रम पूर्वक कृत है, पर अनुक्रम के बिना ये कृत नहीं होती। मतलब इसमें अनुक्रम होना चाहिए, एक के बाद एक अनुक्रम भी होना चाहिए अगर ये क्रिया हो रही है तो यहाँ ये मुद्दा आ रहा है कि अनुक्रम पूर्वक कृत है, पर अनुक्रम के बिना ये कृत नहीं होती है। और जो कृत क्रिया की जाती है वो भी अनुक्रम के बिना, जो कराई जाती है वो भी अनुक्रम के बिना कृत नहीं है। तो इस मुद्दे को भी हमें समझना है कि यहाँ परमात्मा ने क्या कहना चाहा है। हम उसकी अभी चर्चा करेंगे कि ये कहने द्वारा परमात्मा यहाँ पे क्या मुद्दा डिस्कस करना चाहते हैं। इस मामले में परमात्मा से गौतम स्वामी ने पूछा कि नैरेयिकों द्वारा प्राणातिपात क्रिया की जाती है, और जो क्रिया की जाती है क्या वो स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है। तो परमात्मा ने ये जवाब दिया है कि ये क्रिया अनुक्रम के बिना कृत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब कि नैरेयिक एकेंद्रिय और वैमानिक तक के सभी जीव का इसी प्रकार से प्राणातिपात क्रिया, फिर मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध से लेके मिथ्या दर्शन तक के 18 पाप स्थानक और 24 दंडक जो होते हैं, ये सारी क्रिया, ध्यान देने वाली बात है, ये सारी क्रिया अनुक्रम पूर्वक कृत है, परंतु अनुक्रम के बिना कृत नहीं है। मतलब ये अनुक्रम में नहीं लग रही है। जो कर्म की व्यवस्था जो चढ़ती है, जो चढ़ रही है, ये अनुक्रम में यहाँ ब्रेक हो जाता है। मतलब कि जो भी संगनी पंचेंद्रिय और तिर्यंच संगनी पंचेंद्रिय और संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, ये दोनों में अनुक्रम कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी किसी भी जीवों में अनुक्रम से नहीं जा रहा। तो ये हमारे समझने के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा कि संगनी मनुष्य और संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के अलावा प्रत्येक जीव अनुक्रम से प्राणातिपाती की क्रिया नहीं करते हैं। जो भव परंपरा में कंटिन्यू उनको पाप चढ़ना चाहिए, वो नहीं होता है। वो यहाँ सिर्फ पाप भोगते हैं, वो प्राणातिपाती की क्रिया करते ही नहीं, और उनका प्राणातिपाती की क्रिया में कोई अनुक्रम नहीं होता है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। और जब उनको प्राणातिपाती की क्रिया ही नहीं हो रही है, अनुक्रम से ये क्रिया का पाप ही नहीं लग रहा है, तो फिर जाहिर बात है कि यहाँ उनको सिर्फ अपने अनुक्रम से पूर्व में किए हुए कृत कर्म को भोगना है, क्योंकि अनुक्रम से यहाँ पे क्रिया का पाप उनको नहीं चढ़ रहा है। उसके द्वारा अनुक्रम पूर्वक कृत क्रिया प्राणातिपाती की मानी ही नहीं जाती है। मतलब अगर उनसे किसी भी प्राणी का घात हो जाए तो उसको प्राणातिपाती का दोष नहीं लगता, और ये कर्म उनके ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक है, तो ये बात समझने जैसी थी, इसलिए आपको बताई। और ये सारा जो सूत्र पाठ है वो पहले शतक के 6ठे उद्देशक में इसको बताया गया है। जय जी।
अब पहले ही शतक के 9वें उद्देशक में एक और आयुष्य कर्म के लिए जो एक बात, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्व की बात है, परमात्मा ने आयुष्य कर्म के मामले में, उसके बंध के मामले में बताया है। वो मैं गाथा पाठ आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। परमात्मा कहते हैं कि एक जीव एक समय में एक आयुष्य करता है, एक समय में एक आयुष्य करता है, और वो या तो इस भव का करता है या फिर परभव का करता है। और अगर वो जब इस भव का आयु करता है उस समय वो परभव का आयु नहीं बांध रहा, और जब वो परभव का आयु बांध कर रहा है तब वो उस समय में इस भव का आयु नहीं करता है। इस प्रकार से एक जीव एक समय में एक ही आयु करता है, या तो वो ये भव का करता है या वो परभव का करता है। ये गाथा पाठ से एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि एक समय में एक आयु है, एक भव में एक आयु नहीं। यहाँ ये बहुत महत्व का मुद्दा है कि इस भव का भी आयु जीव ये भव में बांधता है और परभव का आयु भी ये भव में बांध रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर ये मनुष्य भव है और जीव को ये मनुष्य भव मिला है तो वो नए नए प्रत्येक समय में मनुष्य भव के योग्य अगर नए नए कर्म बांधता जाएगा तो वो आयु भी इसी के साथ, इसी के अंदर जुड़ता जाएगा। और अगर वो परभव का, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंज ये दो गति में ही वो आयु बांध सकता है, जब वो संगनी और पंचेंद्रिय और औदारिक शरीरी है। ऐसा नहीं होता तो नारकी का जीव मरने के बाद नरक या देव नहीं बनता है, ऐसा होता ही नहीं। अगर नारकी का जीव सम्यक दृष्टि रख के अगर नरक में भी संभाव और पुण्य बांध सकता है तो वो जरूर देव बन सकता है। और देव भी अगर देव बनने के बाद बहुत सारा पाप करेगा जो नरक के योग्य होगा तो वो वहाँ से नरक का आयु बांधेगा। लेकिन यहाँ महत्व का मुद्दा ये है कि देव भव में भी आयुष्य नहीं बंधता और नरक गति में भी आयुष्य नहीं बनता। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, क्योंकि इनका शरीर औदारिक नहीं है, इनका वैक्रिय शरीर है। ये संगनी जरूर है, पंचेंद्रिय जरूर है, लेकिन औदारिक शरीर ही नहीं। और थोड़ी देर पहले ही ये मुद्दा डिस्कस किया था भगवती सूत्र के पहले शतक और 5वें और 6ठे उद्देशक में कि मनुष्य को और तिर्यंज के अलावा सभी वनस्पति काय, एकेंद्रिय जीव और बेइंद्रिय, तेन्द्रिय से लेके चौरिंद्रिय तक, और खास करके नरक के जीव जो संगनी पंचेंद्रिय है, वैक्रिय शरीरी है, और देव भव के जीव, ये सारे जीवों को प्राणातिपाती की क्रिया अनुक्रम से नहीं लग रही। अनुक्रम मतलब कि उसी समय पे अनुक्रम से उनका ये क्रिया हो, उनसे किसी प्राणाधिपाती की किसी की जीव हत्या हो और वो कर्म उनके ऊपर चढ़े और उसका अनुक्रम उनको लगे, एक के बाद एक अनुक्रम चढ़ता जाए और उनको उनका दोष लगता जाए, वो ये भव में संभव नहीं। इसीलिए जीव हमेशा औदारिक शरीरी होगा तब, और संगनी पंचेंद्रिय की अवस्था में होगा तब ही उसको प्रति समय आयुष्य का बंध पड़ेगा। और ये आयुष्य का बंध कैसे पड़ रहा है इसके लिए परमात्मा भी और आगे समझा रहे हैं। इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि आयुष्य का बंध अंकोड़ी की तरह एक के ऊपर एक ऐसी स्थिति में लगता है। किसी भी जीव एक समय में एक आयु बांधेगा, या ये भव का या परभव का, तो परभव क्या किसी भी भव का, परभव आ गया तो किसी भी भव का आयु वो ये मनुष्य और तिर्यंज, संगनी पंचेंद्रिय और संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य और संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंज के भव में बांध सकता है। क्योंकि वो अगर ये भव का अनुभव कर रहा है तो वो ये भव का भी कर रहा है, आने वाले भव का भी कर रहा है, प्रति समय में एक ही भव का आयु का अनुभव कर रहा है या आयु बांध रहा है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे बहुत मुद्दे से समझनी है कि यही भव है मनुष्य, संगनी पंचेंद्रिय और संगनी मनुष्य तिर्यंज का भव, कि वहाँ प्रति क्षण आप एक एक समय में एक आगे की आयु अंकोड़ी की तरह गुथते जाते हो। और फिर ये भव खत्म होने के बाद जब आपका उदय में जिस समय का जिस भव का आयु आएगा वो गति में तो आप चले गए, जैसे कि नरक गति, फिर देव गति या फिर तिर्यंज गति
जहाँ संज्ञी पंचेंद्रिय नहीं है उसके अलावा की जो भी गति है, वहाँ जाने के बाद आपके ऊपर लगे हुए अंकोड़े के आयु सत्ता में आते जाएंगे और आप उसको भोगते जाओगे। लेकिन वहाँ आपको प्राणितिपाती की क्रिया अनुक्रम से नहीं लग रही। अनुक्रम से नहीं लगना मतलब आयु उसी समय वो आप कर्म करो और वो आपके ऊपर चढ़े, उसको अनुक्रम कहा जाता है कि अनुक्रम 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 से नहीं लग रही है। तो यहाँ उनके ऊपर ये क्रिया की प्राणितिपाती की का कर्म बंध ही नहीं लग रहा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि आयुष्य किस प्रकार से बंध रहा है और किस प्रकार से सत्ता में उदय में आके खुल रहा है। इसके अब मामले में आगे बहुत से पाठ आएंगे, लेकिन आज जो आयुष्य कर्म का मुद्दा आया था उसके लिए ये चर्चा करनी बहुत जरूरी है ना। इसलिए यही कारण है कि सम्यक दृष्टि तीर्थंकर परमात्मा जो कृष्ण राजा के भावी तीर्थंकर परमात्मा का जीव थे, वो वासुदेव थे। सप्तमी नारकी की उन्होंने वासुदेव को जाना होता है, लेकिन इन्होंने उन्होंने जब क्षायिक संकित का जब कर्म उपार्जन किया तो ये कर्म उपार्जित होने के कारण उनकी नारकी की बाकी की जो श्रृंखला थी गति वही की वही रही, नरक गति। लेकिन उसी भव में उन्होंने पर भवायु में जो नरक की जो स्थिति थी 4 नरक की, वो तोड़ दी, वो काट दी। तो उन्होंने उसी भव में कृष्ण राजा के भव में ही आने वाले नारकी के गति की 4 नारकी की आयु की जो श्रृंखला थी उसका अनुक्रम उन्होंने तोड़ा और फिर वो तीसरी नारकी में गए। तो ये बात होती है जब संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य आयु इस भव में या परभव में, इसी भव में वो परभव की आयु का ही उन्होंने बंद किया था और उसका ही गठन किया था। ऐसे ही हम दूसरे परमात्मा की भी देखेंगे तो मालूम पड़ जाता है कि 2 भव 3 भव पहले ही उनकी मोक्ष कब होगी या उनको कितना भव बाकी रहता है ये मालूम पड़ जाता है। जैसे परमात्मा महावीर के 27 भव के बाद उनका मोक्ष है वो निश्चित हो गया था और उसी में सप्तम नरक में जाना है, प्रति वासुदेव बनना है, ये सारा भी वासुदेव बनना, ये सारा भी निश्चित हो गया था। तो ये जब श्रृंखला कड़ी निश्चित हो जाती है तब ये चीज़ बनती है कि आयुष्य और आयुष्य का बंध हमारे अंदर पड़े हुए अंकोड़े की तरह ही खुले हुए हो, तभी 27 भव नक्की हो जाएंगे ना। जब सम्यक दर्शन तय आ जाएगा, पहला सम्यक दर्शन जब उनको मिल गया तभी से 27 भव तय हो गए थे। और जब वो 16वें भव में वासुदेव बने थे, त्रिपुरुष वासुदेव बने थे, तब त्रिपुरुष वासुदेव के लायक जो कर्म करता था वो तो उन्होंने 15वें भव में किया, विश्वभूति अहंकार के भव में किया। तो जब 15वें भव में वो कर्म हो रहा है, 16वें भव में वो वासुदेव बन रहे हैं, तो उसका उनके ऊपर परमात्मा ने पहले उनके तीसरी भव में ये कैसे बता दिया, क्योंकि कर्मबंध तो हुआ ही नहीं था। तो यही चीज हमें समझनी है कि कर्मबंध निमित्त हुआ, लेकिन वासुदेव का आयु उन्होंने पहले ही उनके आत्मा के ऊपर, उनके आयुष्य के अंकोड़े के ऊपर बना हुआ था। वो देख के आदिश्वर दादा ने बताया कि ये भावी वासुदेव भी बनेगा। तो ये एक जो सिस्टम है कि आयुष्य का बंध कैसे हो रहा है, हम अपने आत्मा के ऊपर कैसे अंकोड़े की तरह आयुष्य बांधते थे और प्रति समय या ये भव या पर भव प्रति समय है, प्रति भव में एक बार नहीं है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। हमें इस बात पे अलर्ट रहना कि प्रत्येक समय में हम कोई ना कोई गति की आयु के बंध के परिणाम रूप कर्म बांधते ही जा रहे हैं। संज्ञी मनुष्य, संज्ञी तिर्यंश जो औदारिक शरीरी है, प्रति क्षण प्रति समय या तो ये भव का या पर भव आयुष्य वेदते भी है, बांधते भी। इस चीज़ के लिए ये बात बतानी जरूरी थी। जय जी।
મરુદેવા માતાને એમના કર્મોની એમના સત્તામાં તો ઘણા બધા આયુ લાગેલા હશે, પણ એ ઉદીરણાએ બાજુમાં આવેલા બાવળના ઝાડે એ ભવમાં હદ વગરની ઉદીરણા કરી. કારણ કે રોજ ચીરાવું, એના કેળના પાનો પર ચીરા પડવા, આવું તો કોઈ વનસ્પતિ કાયમાં નક્કી હોય જ નહીં, તું સમજજે. પણ કુદરતી રીતે એવું બન્યું, આ કઈ પહેલેથી નક્કી ન હોય, પણ કુદરતી રીતે એવું બન્યું કે એ ઝાડની બાજુમાં કોઈએ બાવળનું ઝાડ ઉગાડ્યું અને જેના કારણે એમના શરીર પર ઘસરકાઓ પાડીને એ અકામ નિર્જરા એટલી હદની થઈ કે એમના આયુષ્યો, એમની આત્મા પર લાગેલા બધા આયુષ્યના કર્મો જે પડળો હતા ને, હવે આ એક ઇન્દ્રિયમાંથી બે ઇન્દ્રિયમાં જવાનું, આ પ્રત્યેકમાં જવાનું, તે ઇન્દ્રિયમાં જવાનું, આ બધા કર્મનો ક્ષય ત્યાં થઈ ગયો. સમજાયું? બરાબર. એક ઇન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, તે ઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય, આ બધી તિર્યંજીઓની છે. એકેન્દ્રિય ખુદ તિર્યંજીઓની છે, પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય ખુદ તિર્યંજીઓની છે. તો આ તિર્યંજીઓનીને લગતા બધા કર્મ એક તિર્યંજીઓનીના ભવમાં, એક ભવમાં તો કપાવાના જ છે, કોઈના બી કપાવાના છે. સમજાયું? હવે એ ત્યાંથી નીકળીને સિંહ થવાના હોય અથવા વાઘ થવાના હોય તો એ તો બધા કર્મ અહીંયા જ પૂરા થઈ ગયા. હવે એ તો જન્મ લેવાનો એમને વારો જ નહીં આવ્યો. નહીં તો એમ કોઈ ત્રીજે જ ભવે થોડી કોઈ સીધું મનુષ્ય બને છે અને મોક્ષ જાય છે. સમજાય છે હવે? આયુષ્ય કર્મ તમે એ ભવમાં, કોઈ પણ ભવમાં આયુષ્ય કર્મ ઈ ભવમાં નથી બંધાતું. મરુદેવા માતા નિગોદમાં ગયા હશે, એના પહેલા ભટકતા હશે ત્યારે કોઈ ના કોઈ ભવોમાં, મનુષ્ય તિર્યંચના ભવમાં જેમણે બાંધ્યા હશે એટલા આયુષ્યના કર્મો. પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ સિવાય આયુષ્ય કર્મો બાંધી નથી શકતા. પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ બાંધી શકે, પંચેન્દ્રિય મનુષ્યમાં બંધાય, તમારા બે ભવમાં જ બંધાય આયુષ્ય કર્મો, આયુષ્યના દળિયા. ના, પણ આ વસ્તુ પહેલી વાર જ આવી છે, આગળ પણ આ વસ્તુ આવી જ નથી રહી. આયુષ્ય કર્મ માટેના ઘણા બધા પેલા કહેવાય ને આપણી પાસે વહેમો છે. હા, બસ એ આપણી પાસે વહેમો છે. એટલે હકીકત એ છે કે નહીં તો શું કામ આજે પંચેન્દ્રિય, સંઘની પંચેન્દ્રિય દેવો પણ છે. સંઘની પંચેન્દ્રિય નારકો પર તો દેવ મરીને દેવ કેમ ના થાય જો પુણ્ય જ બંધાતું હોય તો? નરકી મરીને નારકી કેમ નથી થતો? કેમ નથી થતો? કારણ કે બધા પાપ એ ભોગવીને બહાર નીકળી ગયો. એના ઔદારિક શરીર નથી. ઔદારિક શરીર વાળો જીવ જ આ બધા નવા આયુષ્યના દળિયા બાંધે છે. આ વાત નક્કી. બરાબર છે. આ સારું આવ્યું. હા, બરાબર. અને સંઘની પણ જોઈએ ને, એને મન પણ જોઈએ ને કે મને આ બનવું છે, મને આ કામ કરવા છે. આજે માછલામાં સંઘની છે, ઔદારિક શરીર પણ છે ને સંઘની પણ છે, એટલે એ ચોક્કસ આયુષ્ય બાંધે. તંદુલિયો મત્સ્ય સાતમી નારકી બાંધે છે. કેમ? કારણ કે એની પાસે સંજ્ઞા પણ છે, એની પાસે ઔદારિક શરીર પણ છે, એની પાસે સંજ્ઞા પણ છે, બુદ્ધિ પણ છે અને ઔદારિક શરીર પણ છે. પણ સાતમી નારકીમાં બેઠેલો જીવ સાતમી નારકી નથી બાંધવાનો, આયુષ્ય જ નથી બાંધી શકવાનો. એટલે આ બધા જે પણ એટલે જ તો આજે પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીના પહેલા જ ભાવમાં 27 આયુ નક્કી કેવી રીતે થયા? આપણા માટે આ પ્રશ્ન છે, મોટો પ્રશ્ન છે. સમ્યકદર્શી જીવને કેમ પછીની ભવ પરંપરા આખી નક્કી કેવી રીતે થઈ જાય છે? એના ઉપર લાગેલા આયુષ્યના દળિયા છે એટલા માટે જ ને. પણ એમને 27 ભવ આપણે કહીએ છીએ, પણ એમને નાના મોટા ઘણા જીવો પાંચમા કે એ પણ આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે કહીએ છીએ. ના, એ પણ આપણે કહીએ છીએ, એ પણ આપણે કહીએ. હું મોડે કહું છું તને, એ પણ આપણે જ કહીએ છીએ. હા, એ પણ આપણે જ કહીએ. પણ એ બધા પછી તિર્યંજ ગતિના ભવમાં એ બધા ભવ આવી ગયા. તમે તિર્યંજ ગતિમાં જાઓ એટલે વનસ્પતિ કાયના બી ભવ આવી ગયા, પેલા બી ભવ આવી ગયા, એ બધા ભવ આવી ગયા. એ પણ આપણે જ કહીએ છીએ. કારણ કે સમ્યક દર્શન થયેલા જીવને હવે એ બધી જગ્યાએ જવાનો વારો આવવાનો જ નથી, આવવાનું જ નથી. એ બધામાં એને હવે કર્મ ભોગવવા જવાનું છે. તો કર્મ એના ઉપર કર્મની ભોગવણી કઈ રહેશે? જ્યાં સામે ચુકવણી થશે ત્યાં જ રહેશે ને. ચુકવણી થશે ત્યાં જ રહેશે.
સામસામે નવા ચૂકવણી, ઊભા ન થાય. હા, નવા તો ઊભા થવાના જ નથી. પછી એને તમે નિગોદમાં બી મૂક્યા હો ને કંથવા તરીકે મૂક્યા હો ને બે ઇન્દ્રિયમાં મૂક્યા હો એમ થોડું ચાલે. નવા તો એ ઊભા કરવાનો જ નથી. બસ જેવો નયસારના ભાવમાં સમ્યક દર્શન મળ્યું એના પછી એક પણ નવું કર્મ એમણે ઊભું નથી કર્યું. જ્યારે નવું ઊભું જ નથી કર્યું, નવા અંકોડા પડ્યા જ નથી, તો અંદરના પહેલાના લાગેલા અંકોડા પ્રમાણે આગળ આગળ ખુલતા ગયા. તો કેમ નૈશાના ભાવ પછી તો એમને ઓલું શીશું રેડ્યું? નૈસારના ભાવ પછી શીશુ રેડ્યું, પણ એમની 7મી નરક બાકી હતી ત્યારે જ શીશુ રેડાયું ને, સમ્યક દર્શન ગયું ને. 15મા ભવે સમ્યક દર્શન ગયું, 16મા ભવે શીશુ રેડ્યું. હા, એના પહેલા સમ્યક દર્શન 15મા ભવે જ ગયું ને. હા, સમ્યક દર્શન જતું રહ્યું, હવે છે જ નહીં. સમકીતી જીવ નરકમાં જાય તો 7મી નારકીની 3જી નારકીની નીચે ના જાય. સમ્યક દર્શન છે ને તમે જાઓ છો ત્યારે, જ્યારે સમ્યક દર્શન છે જ નહીં તો 7મી નારકીના યોગ્ય કર્મ બાંધવા માટે તો શીશુ રેડ્યું, સમજજે. બરોબર. 7મી નારકી યોગ્ય હવે વાસુદેવ તરીકે એમને મરી અને નરકમાં જ જાવ. હા, નરકમાં 7મી નારકીએ જવાનું છે, કારણ કે સમ્યક દર્શન નથી. તો એને યોગ્ય શીશુ રેડવું અને સિંહને મોઢું ફાડવું, આ બે કર્મ કર્યા કે નહીં? હા, 7મી નારકીએ જવા યોગ્ય જ કર્યા ને. હા, હા. હા, એટલે એમનું નરકનું આયુષ્ય ફિક્સ જ હતું, અંદર પડેલું જ હતું. બસ આ જ સમજવાનું છે. એટલે એમને આ કર્મ કરવું જ આ કર્મ કરવું જ પડે, એને કરવું જ પડે, કરવું જ પડે. આપણે કોઈ પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરે ને એમાં બહુ આપણે એમ વાત કરીએ ને કોઈની તો એ નહીં કરવી જોઈએ, બરોબર છે. પણ એટલે જ આપણને આની ના પડાઈ છે ને કે નિંદા ગરહા શું છે, ગરહા શું છે? પંચાત. બરોબર છે. નિંદામી ગરિહામી, નિંદામી નિંદા કરવી એ પણ પંચાત ને ગરહા એટલે શું છે? એ જ છે ને. નિંદા ને ગરહા એટલે જ મને લાગે આપણે ઓલું એનું પાપનું પ્રાયશ્ચિત નહીં હોય ગ્રહા એટલે. ના, ગરહા એટલે આમ કે સુકૃતની ગરહા કરવી, સમજજે. ગરહા એટલે શું તો કે બોલવું. ગરહા એટલે શું તો કે બોલવું. તો સુકૃતની ગરહા, નિંદામી ગરિયામી પણ નથી કરવાની ને આપણે તો. ગરહાય નથી કરવાની. ગરહા ભલે શુભ હોય પણ નથી જ કરવાની ને. તમે જયારે ધ્યાન કરવા બેસો ત્યારે ગરહા કરવાની છે. કેમ? નિંદામી ગરિયામી અપાણમ ઓસરામી આ બધું મેં ઓસરાવી દીધું. મેં નિંદા બી ઓસરાવી ને ગરહા બી ઓસરાવી. હા, નિંદા અને એના વખાણ બંને ઓસરાવ્યા ને. બંને ઓસરાવ્યા ને. હા, હા. બંને અચ્છા, એમણે શું કર્યું હવે વિચારજે. એમણે 15મા ભવે વિશ્વભૂતિ અણગાર વખતે શું કર્યું? ગરહા કરી કે નહીં પોતાની જ? મારા આટલા માંસ ખમણનું મને શું ફળ મળે? એ શું હતું? હા, 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 હા. આપણે એને નિયાણું કહીએ, પણ બંધાયું ત્યારે નિયાણું. પણ એના પહેલા એને શું કહેશો? ગરહા કહેશો કે નહીં? મારા સુકૃતની મેં ગરહા કરી. આજે હું બોલું મેં બનાવ્યું પંચાંગ, મેં બનાવ્યું પંચાંગ. મારા વગર કોઈ પંચાંગ નહીં બનાવે. એ ગરહા જ હતી ને મારી. હું આ નહીં ચાલુ કરીશ તો થશે જ નહીં. આ હું જે બોલ બોલ કરતી હતી એ શું હતું? નિયાણું એ બાંધી દીધેલું. આવતા ભાવમાં આવીને કરીશ, હું મૂકીને જઈશ. આ શું હતું? આમને મરીચીના ભાવમાં એવું જ કર્યું ને. હા, એટલે ગરહા થઈ ને. એમ કહેવાનો અર્થ શું થયું? ગરહા થઈ. હા, હા, સમજી ગઈ વર્ડને. વર્ડ હવે સમજાયું. નિંદા બી ખરાબ છે તો ગરહા બી ક્યાં સારી છે બેન? સારી નથી. બરોબર. ગરહા બી ક્યાં સારી છે? એટલે નિંદા અને ગરહા બંને કરનાર કોણ થયા? સમ્યક દર્શની નથી. સમ્યક દર્શની જીવ નિંદા બી નથી કરવાનો કોઈની, અને પોતાની કે બીજાના સુકૃતની ગરહા બી કરવા નથી જવાનું. સમજાયું ને? આજે ઇન્દ્ર રાજાએ દેવલોકમાં ભગવાનની ગરહા ના કરી હોત ને મહાવીર સ્વામીની, હા, તો સમગમ દેવ ગયો જ ના હોત. ગયો જ ના હોત. એટલે આજે તમે કોઈના વખાણ બી કરો છો ને તો ભવાંતરમાં એ માણસની પાછળ તમે તકલીફો મૂકીને લાવીને મૂકી દો છો. સમજો. આજે મોદી જેટલું વાહ વાહ મોદી મોદી કરશો ને, જેટલું વધારે મોદી મોદી થશે ને એટલું બીજા લોકો એને મારવાના વધારે કોશિશ કરશે તમારી ગરહાના જ કારણે. બરોબર છે. હા, હા. સામેના માણસને આપણે ઉશ્કેરીએ છીએ ગરહા કરી કરીને. ગરહા કરવા જેવી એ નથી.
ચૂપ જ રહેવા જેવું છે. વાત સાચી આ છે, એકદમ ચૂપ રહો બસ. નથી કોઈને મળવા જેવું ને કાંઈ નહીં. આટલું સમજ્યા પછી સાચે એક બાજુ ગામડામાં જઈને બેસી જવાનું છે, ખાઈ પીને ધર્મ ધ્યાન કરવા જેવું. હા સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. ત્યાં જઈને ગ્રહ અને નિંદાથી બચવાનું. હવે નિંદામી ગરિયામી આજે સમજાઈ ગયું હશે, બરાબર? હા હા. અને હવે આયુષ્ય પર પાછા આવીએ. આ જ આયુષ્ય કર્મના કારણે આપણા ઉપર લાગેલા જે આયુષ્યના અંકોડા છે એ જ્યારે આપણે ઔદારિક શરીર અને સંજ્ઞા બુદ્ધિથી જ બંધાય છે. કર્મ, નવા કર્મ શાનાથી ચડે છે? હું નોર્મલ આજે એક વિચાર છે કે આજે એક અસંગની જીવ, અસંગની એટલે કે જે 4 ઇન્દ્રિય વાળો, 3 ઇન્દ્રિય વાળો, જેમ કે 4 ઇન્દ્રિય વાળો કોઈ જીવ છે જે બીજાને મારે છે ને, આજે વાંદો તું જો, હવે છે ને સમજવા જેવી વાત અહીંયા જ. વાંદાનો આહાર કોઈ માંસાહાર છે? તું જો હવે, એકેન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય કોઈ બી માંસાહાર નથી કરતા. કોઈ છે? વિચાર. વાંદો નાના જીવડાઓને નહીં ખાઈ ના જતો? ના ના, જરા બી નહીં. અચ્છા. તું જોશે તને કીડી બોલ, ચાલ, નહીં તો પછી કીડી બી ખાત કે નહીં? એ તો કોઈ મળતું પડ્યું હોય ને એને એ તો ઉચકીને એ તો એ કીડીઓ તરત એ જગ્યાએ આવે છે, કારણ કે એ વાતાવરણથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને એને એનો તો સ્વભાવ જ છે ને, કોઈ બી અનાજનો દાણો હશે તો બી ઉચકીને જશે. અચ્છા, તમે એમ કહો છો ને કીડી વાતાવરણથી. હમણાં મેં ક્યાંક વાંચ્યું છે, હું તમને મોકલીશ જો યાદ આવશે તો, કે કીડીને પણ અંડું હોય. આમાં 2 પ્રકારે હોય, સમૂરછીમ અને ગર્ભજ. એમાં પણ જે ગર્ભજ હશે એ અંડાથી ઉત્પન્ન થશે, પણ જે સમૂરછીમ હશે એ શું? અરે આ સાપના પણ એવા છે, સાપમાં બી અંડજ બી છે ને સાપોલિયા ડાયરેક્ટ બી છે. અચ્છા. હા, સાપમાં ડાયરેક્ટ જ સાપોલિયાને જ જન્મ સીધો એક પછી એક સીધું સાપોલિયું જ બહાર નીકળે. અને અંડજ બી છે, પેલા અંડાઓ બહાર નીકળે. એટલે એમાં પણ તમને 2 મળશે. મેં તત્વાર સૂત્રમાં જ વાંચ્યું હમણાં. હા, એમાં પણ આ 2 મળશે. અંડા હોય કે કીડીને ઈંડા હોય એ અંડજમાંથી એ જે ઈંડા મૂકે છે ને, જો મધમાખી ઈંડા મૂકે છે બરાબર, પણ આ બધી પંચેન્દ્રિય છે, એમાં કશું જ 4 ઇન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય નથી. જેમ કે મધમાખી. કીડી પંચેન્દ્રિય નથી, કીડીની વાત મધમાખી બોલું છું. કીડી તો 3 ઇન્દ્રિય જ છે. કીડી 3 ઇન્દ્રિય જ છે, એટલે અનાયાસ જ ઉત્પન્ન થાય અને એનો આહાર આટો જ, બીજું કાંઈ જ નહીં. લોટ જ એનો આહાર, અથવા કણ, કંઈ પણ અનાજ. તું અનાજ પડી હશે ત્યાં ચોક્કસ આવશે, પણ પેલું તો મળદું એટલે કીડી ઉત્પન્ન થાય જ ને, તો એના લોહીના કારણે આવે. અચ્છા. એ લોહીના કારણે આવે. કોઈ પણ મંકોડો મરેલો હશે ને તો એના લોહીથી ખેંચાઈને કીડીઓ આવે. અને કીડીનો તો હા એ ચડી જાય, પણ બાકી આ કીડીને તમે જો કીડિયારું ભરે કેવી રીતે, લોટ નાખીને ભરે, ખબર છે? હા, એ ચાલશે. હા, એટલે એ કઈ આ બધા જીવો કઈ કોઈ માંસાહાર કરવા નથી જતા. 2 ઇન્દ્રિય બી છાસમાં ઉત્પન્ન થાય, કીડામાં ઉત્પન્ન થાય, એનો આહાર એનો એ જ છે ને. ટોયલેટમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એનો આહાર એ જ છે કે નહીં? આમાં માંસાહાર ક્યાં આવ્યો? ચલો, પેટમાં કૃમિ ઉત્પન્ન થાય છે, એનો આહાર શું? તમારા પેટમાં જાય છે એ આહાર જ એનો આહાર કે નહીં? છાણના કીડાનો આહાર છાણ છે કે નહીં? બરોબર. તો એવી રીતે 3 ઇન્દ્રિય કીડી આવી, એને તો તમે કીડિયારું ભરો છો, એને કે તમે બીજું માંસાહાર કે કોઈ લોહી કે બધું નાખવા તો કોઈ જતું નથી. સમજાય છે? 4 ઇન્દ્રિય ગોકળ ગાય શું ખાય? માટીમાં ઉગે, માટીમાં ચાલે. એને કે માટીમાં શું? એને કઈ જીવડા મળે છે? એને કોઈ જીવાત નથી મળતી. આ શંખ અને કોળા આ બધા 4 ઇન્દ્રિય છે, કોઈને મારીને ખાતા નથી. એ વનસ્પતિ ખાય, એ લોકોનો આહાર વનસ્પતિ હોય. હા, જે જીવ, હા બોલ. જળો લો, એનો આહાર શું? એનો આહાર શું? એને તમે એનું લોહી ચૂસવું એનો આહાર. પછી તો તમે તમારા કીડા તમારા પેલા ઉપર મૂકો એટલે, બાકી એને કાંઈ ન મળે તો એ કોનું લોહી ચૂસવા જશે? બોલ.
હા, એ કોનું લોહી ચૂસે? કોઈનું એ નહીં. કોનું ચૂસે? કોનું ચૂસે? એ જીવે તો છે ને, હા, એ જીવે તો છે ને. એટલે કોઈને બરોબર કોઈ છે. પણ કોઈને એ કોઈ પાણીમાં જ રહેતું કોઈને હશે ને? કોઈ પ્રાણીના શરીર ઉપર કોઈને કોઈ પ્રાણીના શરીરનું જ લોહી પીસે એ હા, 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 જડો. હા. હા, પણ એને જેનું પણ એ લોહી પીવા જાય છે એને કઈ જીવથી તો મારતું નથી. એનું પેટ ભરાય એટલે છોડી દે. સમજાય છે વાત? બરોબર. એનું પેટ ભરાય એટલે છોડી દે. હા ને, આ કાન ખજૂરાત જો ને, ચલ ને કાન ખજૂરાત જો. પણ કાન ખજૂરાત તો કઈ ઇન્દ્રિયોમાં જાય છે જોવું પડશે. પંચેન્દ્રિયોમાં જશે ને કાન ખજૂરો. કાન ખજૂરો, સાપ, નોળિયા, આ બધા પંચેન્દ્રિય જીવો છે. અને એ સિવાય તો પેલા નથી આપણે રોજ રસ્તા ઉપર ચાલતા આટલા કીડાઓ જોઈએ છે, નાના કાન ખજૂરા જેવા, ચોમાસામાં કીડા થઈ જાય. એને ક્યાં, હા, એને ક્યાં માંસાહાર છે? ચલ, શું ખાય છે? પાંદડા કે એવું જ ખાતો હોય ને. હા, બસ એ જ ને, પાંદડા ખાતા હશે કે પાણી કે જે જમીન માટીનો આહાર, એ સિવાય કઈ બીજો હોય? વાત આજ છે. આપણે આજ મુદ્દો સમજી રહ્યા છીએ કે સંઘની પંચેન્દ્રિય બન્યા પછી જ એના આહારમાં જીવને મારવાનું આવે છે, ત્યાં સુધીમાં નહીં. સમજતું વાયુ કાય, અપકાય, તેવું કાય, કોઈ બી ખાય, એ તો આપણે ખાઈએ છીએ, બધા જ ખાય. પણ બીજા જીવને મારીને ખાવું, એનાથી જ પાપ લાગવાનું છે. આ વાત સાચી? હા, એ તો એવા ભાવ આવ્યા ત્યારે જ ને. એટલે એ ભાવ આવ્યા ક્યારે? ભાવ ક્યારે આવે? સંજ્ઞા વગર ભાવ નથી આવવાના, અને 5 ઇન્દ્રિય વગર સંજ્ઞા નથી આવવાની. 5 ઇન્દ્રિય વગર સંજ્ઞા નથી આવવાની, ને સંજ્ઞા વગર ભાવ નથી આવવાના. આ વાત પાકી? તો ભાવ અને 5 ઇન્દ્રિય આવે ત્યારે જ આયુ બંધાય. હવે આ બી નક્કી? હા, બરોબર છે. આ બી નક્કી થયું? હા. ભાવ નહીં આવે ત્યાં સુધી મારવાના ભાવ આવશે તો જ. જેને મારવાના ભાવ આવ્યા એ ગતિમાં આપણે જશું. રાઈટ? બરાબર. એટલે આપણે જ્યારે પણ આયુષ્ય બાંધીએ છીએ ત્યારે આ ઔદારિક શરીર અને 5 ઇન્દ્રિય અને સંજ્ઞા, આ 3 ભેગા થાય ને ત્યારે જ આયુષ્ય કર્મ બંધાય છે. હા, એટલે છે ને ચંડ કૌશિક છે ને પંચેન્દ્રિય સન્ની હતો. હા, એ સંગની પંચેન્દ્રિય જ હતો. એવું છે ને? હા, એ તો પંચેન્દ્રિય, સર્પ તો પંચેન્દ્રિય જ હોય છે ને, સાંભળી શકે છે ને. એ તો હા, એને કાન તો હોય જ છે ને, સાંભળે જ છે ને. અને એટલે એને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન સંની પંચેન્દ્રિય ને જ થાય. તો હવે સંગની પંચેન્દ્રિય જ આયુષ્ય બાંધે કે નહીં? બાકી બધે કર્મ ભોગવવા જાઓ છો, આ નક્કી. બરાબર? બરાબર. હવે જ્યાં તમારે નવા કર્મ જ ભોગવવાના, બાંધવાના ન હોય, નવા કર્મ જ બાંધવાના ન હોય, એને આયુષ્ય સીમિત થઈ ગયું. ભગવાન મહાવીર જવાને આપણે આયુષ્ય સીમિત નથી. એટલે આપણે જયારે નવા કર્મ બાંધવાનો વારો આવે, તમે દેવ ગતિમાં ગયા, બધું પુણ્ય ખતમ કરીને આવ્યા, એટલે હવે પુણ્ય નવું બાંધવા કે પાપ નવું બાંધવા તમે ક્યાં બન્યું છે, ક્યાં તિર્યન થશો? સમજાયું? હવે સીધું ગણિત. નરકમાં તમે નથી જવાના, નથી જવાના. એટલે વળી તમે મનુષ્ય કે તિર્યન બનશો, એટલે વળી નવા આયુષ્ય બાંધશો, ત્યારે નવા કર્મ, કેટલા બધા કર્મ દર સમયે આયુષ્ય બાંધશો. ત્યારે મનુષ્ય ગતિમાં દર સમયે આયુષ્ય બાંધશો. આયુષ્ય બાંધશો. નરક ને યોગ્ય. હા, બીજું આયુષ્ય પણ નરક ગતિનું હોઈ શકે ને? હા, એટલે આયુષ્ય હમણાં આવ્યું છે પાઠમાં, એ જે મેં બુક બનાવી છે એમાં આયુષ્યના 7 અલગ અલગ ભેદ છે. બંધના, આયુષ્ય બંધના, ગતિ નામ, નિધત નામ, એવી રીતે 7 પ્રકારે આવે છે. એટલે તમે ગતિ બાંધો છો, તમે માત્ર નરક ગતિ બાંધો છો, કઈ નારકી નહીં. તમે એક આજે તિર્યંચ બન્યું છે, જીવ નીકળીને તિર્યંચ બન્યો, માછલો બન્યો, તો એ ખાલી ગતિ બાંધે કે હવે એને અહીંયાથી મરીને નરક ગતિમાં જવાનું.
એટલે એ નરક ગતિમાં જાય એના પહેલા જેટલા જેટલા જીવોને માર્યા છે એ બધાનું એક સાથે એક જ નરક ગતિમાં જઈ નરકમાં એને એ દરેક જીવને મારતો જાય છે. નરક ગતિનું એના પર અંકોડો ચડતો જાય છે. એક માછલું આજે 100 ને માર્યા તો 100 જણને મારી નાખ્યા, એટલે 100 જણને યોગ્ય નરક ગતિ એને બાંધી, સમય બાંધ્યો. સમજાય છે? સમય બાંધ્યો. ગતિ તો એક જ છે નરક, પણ એને પહેલા જીવને માર્યો તો 5 વર્ષ બાંધ્યા, બીજાને બાંધ્યો તો 100 ને માર્યા તો 10,000 બાંધી દીધા. બીજા દિવસે બીજા 10,000 ને મારશે તો એ બીજા 20,000 નું આયુ બાંધશે. ત્રીજે વખતે 30,000 નું બાંધશે. એમ કરતા 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 મારતો જશે મનુષ્યના ભાવમાં, અરે માછલાના ભાવમાં એ મારતો જશે મારતો જશે મારતો જશે, છઠ્ઠી નારકી સુધી પહોંચી જશે. બરાબર? સમજાયું? એટલે હવે સીધો એ છઠ્ઠી નારકીમાં, એટલે બધા જેટલા માછલા તરીકે જેટલાને મારેલા એ બધાનું આયુષ્ય એ છઠ્ઠી નારકીમાં જઈને પૂરું કરીને બહાર નીકળશે. સમય ઓછો વધતો થાય, સમય ઓછો વધતો થાય. એટલે 7મી નરકમાં પણ ભોગવાઈ નહીં રહે અને પછી પાછું બીજું પણ નરકનું આયુષ્ય, બીજું તો એ અંકોડા પડ્યા રે. હોઈ શકે, હોઈ શકે, હોઈ શકે, કારણ કે સમય તો 23-32 આગ્રોપમથી વધારે નથી. અને આપણે પાપ વધારે કર્યા હોય એવા તો એ બીજું પાછું હા બીજું રિપીટ તો ક્યારે થાય? હવે નરકમાંથી નીકળીને તિર્યંચ જ બનવાનો પાછો. નહીં, સેકન્ડ ભવે, બીજા ભવે તો એ તિર્યંચ જ બનશે ને નરકમાંથી નીકળીને. એટલે એના એ તિર્યંચ બન્યો, તિર્યંચ પછી તિર્યંચમાંથી એના જૂના અંકોડા અને નવા બાંધશે ને પાછું. તિર્યંચમાં તો બનશે તો સિંહ બનશે, દીપડો બનશે. 400 વર્ષ જીવે કે કાચબો? આપણા અંદર દીપડો ને સિંહ બનશે કે નહીં? હજી માછલામાંથી દીપડો બનશે, દીપડામાંથી સિંહ બનશે. એટલે આ જે બન્યો એમાં પણ પાછા આયુષ્ય નરકના વધ્યા. પણ હવે પેલા જૂના અંકોડા ને નવા અંકોડા મળીને ટોટલ થશે. હવે એમ કહેશે કે આ ભગવાનને થયું હતું એવું. ભગવાનને એમ હતું કે આ સિંહ બનીને નીકળ્યો, માછલું બનીને નીકળ્યો તો 7મી નારકીએ ગયા. 7મી નારકીમાંથી નીકળીને માછલું બન્યા, માછલું બનીને 6ઠ્ઠી નારકીએ ગયા, 6ઠ્ઠી નારકીમાંથી નીકળીને સિંહ બન્યા, સિંહ બનીને 5મી નારકીએ ગયા. નરક બી ઘટતી ગઈ ને ધીમે ધીમે. એટલે અંકોડામાંથી કેટલા અંકોડા ખુલે છે એ તમારા ઉપર છે બસ. હવે જો એમાં સમ્યક દર્શન આવી ગયું, પ્રતિ વાસુદેવ તરીકે રાવણ ને 7મી નારક હતી, પણ તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાઈ ગયું, તો હવે એના બાકીના બધા વર્ષો ખતમ થઈ ગયા એની જાતે. ગતિ નથી બદલાતી, સ્થિતિ બદલાય છે. આ સમજવાનું છે બસ. અને ગતિ તમે આયુષ્ય તો દર પડે પડે બંધાય છે. આ વાત 100% સાચી છે. એ માત્ર મનુષ્ય અને તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય સંઘની જ બાંધે, બાકી કોઈ ના બાંધે. આટલું સમજી લેવાનું. ઔદારિક શરીરી, પંચેન્દ્રિય અને સંઘની, વૈક્રિય વાળો બી નહીં. એ શરીરથી ભોગવે છે જ ક્યાં પુણ્ય? તો એ તમને નવું પુણ્ય બાંધવાનું છે. દેવ પોતાના શરીરથી પુણ્ય ભોગવી શકે છે ખરો? માત્ર એનું મન ભોગવીને આવ્યું, એનું મગજ ભોગવીને આવ્યું, શરીરથી તો એને કશું જ નથી ભોગવ્યું. તો પુણ્ય ક્યાંથી બાંધશે? નહીં તો વિચાર તો કર, જે દેવો આ પરમાત્માના 64 ઇન્દ્રો, કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી. બધા વ્યંતરેન્દ્ર ને વાણ વ્યંતરેન્દ્ર ક્યાંથી સમ્યક દ્રષ્ટિ થયા ઇન્દ્રો? અને છતાં પરમાત્માના પેલામાં જઈને પણ પુણ્ય નથી બંધાતું. સમજવાની વાત નથી. આચાર પૂરા કરવા ગયા. હા તો બી નહીં. ત્યાં ખાલી દેવલોક નું સુખ ભોગવે છે. દેવલોક ના સુખ ભોગવીને નવું પુણ્ય કોઈ નથી બાંધી શકતું. પુણ્ય અને પાપ માત્ર મનુષ્ય અને તિર્યંચ, એ બી સંઘની પંચેન્દ્રિય, ઔદારિક શરીરી, એ જ આયુષ્ય નવું બાંધે. આજે આ વાત ક્લિયર. આજે ખાલી તારા માટે જ આજે લેક્ચર થયું. નસીબમાં એવા છે કે તું એકલી જ છે. તો પછી આવું કેમ આવે છે?
આવું કેમ આવે છે કે ચોથા દેવલોક સુધી કે એ લોકોને આપણી જેમ જ આવું એટલે શરીર સુખ માને એમ? એ લોકો આપણી જેમ નથી માનતા, એ લોકોને સ્ત્રી હોય છે, દેવી હોય છે ખાલી ભોગવવા માટે, બસ. તો એ દેવી હોય એટલે પછી દેવો ને દેવી કરે તો પછી અરે તને એક વસ્તુ સમજાવું, હવે એક વસ્તુ સમજાવું, સાંભળ. મનથી ગમે એટલો ભોગ કરો, સંતુષ્ટિ મળે છે? વિચારથી, વિચાર ભોગથી સંતુષ્ટિ મળે છે? ના ના, બધા દેવ, કારણ સમજજે એ લોકો માત્ર સંઘની પંચેન્દ્રિય છે એટલું, મન છે એટલું, પણ શરીર તો છે જ નહીં. માની લે કે તમે આજે મનથી ભોગ કરશો તો તમે બી સંઘની પંચેન્દ્રિય વૈક્રિય કર્યું, સ્વરૂપ વૈક્રિય જ કર્યું ને? ઔદારિક નથી શરીર, સમજજે. આપણા જેવું આ શરીર નથી, એટલે ભોગની ક્રિયા જ નથી થઈ રહી. જ્યારે ભોગની ક્રિયા જ નથી થઈ રહી તો સંતુષ્ટિ ક્યાંથી આવશે? તો પછી આ લોકો તો એમ જ બોલતા હોય કે પુરુષ આપણા જેમ જ સંસારીની જેમ જ. ના, જરા બી નહીં. એટલે હવે તું બધા બહુ વાતો ક્લિયર જુદી થઈ રહી છે. હવે તું દરેક વસ્તુને અલગ રીતે જો. એટલે જ મને તરત નહીં, હવે તું દરેક વસ્તુને, હવે એક વસ્તુ સમજાવું, એક વસ્તુ સમજાવું. આ લોકો કેમ આજે વેંતર, વાણવેંતર, અસુર કુમાર, આ બધા કેમ બધી આપણા પૃથ્વી પર આવી અને સ્ત્રીઓના શરીરની અંદર ઘૂસે છે? ચાલ, શું કામ? એમને શરીર નથી એટલે? ના, એમને શરીર ભોગવવાની અલગ રીતની તૃપ્તિ મળતી હશે ત્યારે ને. એ પ્રવેશીને શું કરી રહ્યા છે? ભોગ જ કરી રહ્યા છે ને. આવવાની જરૂર શું છે? એટલે સ્ત્રીની અંદર પ્રવેશ કરવાની જરૂર શું છે? આપણા સ્ત્રીની ત્યાં દેવીઓ ઘણી છે ઉપર. એ દેવીને શરીર જ નથી, એટલે પેલો જે શરીરની અંદર પ્રવેશીને સંતુષ્ટિ મળે એ પેલામાં તો સંતુષ્ટિ મળવાની જ નથી. તો એમને ક્યાંથી મળે? તો એમને ના મળે, પણ એક શરીરની અંદર રહેવાનું પેલી સ્થિતિ તો મળે કે નહીં? હા, બરોબર. એ આમ માનસિક ખાલી. હા, માનસિક તો મળે ને. બાકી મેં તો હજારો વાર સાંભળ્યું કે એ લોકો છે ને ઉપરના દેવલોકના દેવો ને તો બસ ખાલી મન કરે ને ભોગવાય. એ લોકો ખાલી દ્રષ્ટિથી, એ લોકો ખાલી અપ્સરાઓને જુએ ને જ ભોગવાઈ જાય. ઉપર બેઠા બેઠા આ લોકોને જુએ ને જ ભોગવાઈ જાય. એટલે નીચેના દેવલોકમાં તો એમ કે દેવ આવીને દેવીને ઉચકી પણ જાય. દેવી ઉચકી જાય. આ લોકો અસુર કુમાર ને એ લોકો બધા, કારણ કે એ લોકો તો દેવીઓ છે જ નહીં. વ્યંતર, વાણવ્યંતર, અસુર કુમાર ને તો કોઈ દેવી છે જ નહીં. અચ્છા, એટલે ઉચકી જાય. હા, એ લોકો તો દેવી જ ક્યાં છે? દેવી ખાલી પહેલા, બીજા, ત્રીજા એવા 2 દેવલોક સુધી જ દેવી છે, પછી દેવી જ નથી. અચ્છા. અસુર કુમાર ને વ્યંતર કુમાર ને આ બધા દેવો છે, કુમાર બધા દેવો જ છે, ત્યાં દેવીઓ છે જ નહીં. એટલે એ લોકો પહેલા દેવલોક થી દેવી ઉચકીને લઈ જાય, કાં અહીંયા આપણામાં નીચે આવીને લોકોના શરીરમાં ઘૂસીને ભોગ કરી જાય. એ પણ એમના ઉપર લાગેલા કર્મ એમને એ રીતે ભોગવવાના છે, એટલે એ લોકો એ રીતે ભોગવે છે. એમની ભોગાવલી જ એવી લખી હોય તો શું થાય? કારણ કે અંદર સમ્યક દર્શન તો પડ્યું જ નથી ને. બરોબર છે. સમ્યક દર્શન ના પડ્યું હોય તો તમને પછી કોઈ પણ શરીર કોઈ પણ રીતે ભોગવવાની ઈચ્છા થવાની જ છે. સમ્યક દર્શનની શાંતિથી બેસશે ઉપર જઈને કે બસ મને આ જે મળ્યું છે હું પૂરું કરું, મને જે મળ્યું છે એનો સંતોષ છે, મારે નવું કંઈ જોઈતું નથી. સમ્યક દર્શનનો મતલબ શું? કે મારે હવે બધું ઘટાડવું છે. વૈરાગ્ય આવવું એ જ સમ્યક દર્શન. એને વૈરાગ્ય આવી ગયું એટલે એને એમ થયું કે મને આટલું મળ્યું છે, ઇનફ છે, મને હવે આમાં કશું નવું જોઈતું નથી, મારે ખાલી મારો ટાઈમ કાઢવો છે, મારે શાંતિથી બેસવું છે. નરકમાંનો જીવ બી એ જ વિચારે છે ને કે મને જે મળે છે એ મારે શાંતિથી ભોગવી લેવું છે. મારા કર્મને આધીન મને મળ્યું છે, મને આટલું જ જોઈએ છે, મને આટલું જ મળ્યું છે તો આટલું જ મારું, મારે નવું કંઈ જોઈતું નથી. સમજાય? ભોગવાય. હવે નરકના દુઃખ સમજવાની વાત છે. જો
નરકના દુઃખમાં સાતમી નારકીનું જે શરીર મળ્યું છે એ શરીર 33 સાગરોપમ સુધી તો ઇન્ટેક્ટ રહે છે કે નહીં? ખતમ તો થતું જ નથી, ખતમ તો થતું જ નથી. પીડા રોજ ભોગવીને બી થતું નથી. જેમ માને તને શરીરમાં તાવ આવે, શરીરમાં તાવ આવે, 5 દિવસ તાવ રહેશે તો શરીર કણસ્યા કરશે, તારું મન કણસ્યા કરશે, તું ઉંકારા ભરશે, એટલું પણ તારું શરીર ખતમ થાય છે. મતલબ શું છે હવે સમજજે. જો કેન્સરના કીટાણુ આવ્યા, શરીરમાં કેન્સર આવ્યું અને તમે એની જે ટ્રીટમેન્ટ લો કે ના લો, પણ અંદર કેન્સર આવવાથી શરીર ખતમ થાય છે, એ લાંબો સમય ટકવાનું છે નહીં. એ નથી ટકવાનું. એનો અર્થ શું થયો ખબર છે? નરકમાં કેન્સર જેવી પીડા નથી, તાવ જેવી પીડા છે. અચ્છા. કેમ? કારણ કે તાવ જ રોજ તાવ રહે તો તમારું શરીર ખતમ નથી થવાનું. બરોબર છે. એટલે ત્યાં 33 કોડાકોડી સાગરો 33 સાગરોપમ સુધી તને પીડા મળવાની છે. બરોબર છે, સમજી ગઈ. જ્યારે પેલી કેન્સરની પીડા તો 2 મહિનામાં શરીર ખતમ કરે, એટલે કેન્સર જેવી પીડા સાતમી નરકીમાં નથી. સમજાયું? એટલે શરીર તો ટકવાનું જ છે. તમે ક્ષમતા રાખો તો તમારા કર્મને આધીન છે. ક્ષમતા અથવા અક્ષમતા ભાવ એ કર્મને આધીન છે. હા, એટલે અહીંયા ક્ષમતા રાખ્યા શીખ્યા છીએ તો ત્યાં આગળ કામ લાગશે. અને અહીંયા ક્ષમતા અહીંયા આપણે એ 2 જ વસ્તુ આ ભાવમાં આપણે 2 વસ્તુઓને મજબૂત કરવાની છે. દક્ષા, વીરતી મળે કે ના મળે, આ મળે કે ના મળે, મને મારી અંદરથી નવું ભોગની ઈચ્છાઓ અને ભોગની પીડાઓ અને ભોગના પરંપરાને મારે કાઢવાની છે બસ. અને પેલી એક એ અને બીજી જે મળ્યું છે ને બસ, જે મળ્યું ને એને જે મળ્યું હા, શું ફાયદો જ ફાયદો છે બસ. જે મળી રહ્યું છે ને આપણને, આટલી ક્ષમતા રાખવા છતાં જે પીડા મળી રહી છે ને એ ભોગાવલી છે. અને એ ભોગાવલી એ ભોગની પરંપરામાંથી ક્ષમતા જ તને બહાર કાઢી રહી છે. આ તું રાખી રહી છે એટલે તું બહાર નીકળી રહી છે. જો એ તું ન રાખે તો તું બહાર જ નથી નીકળી શકવાની. જો આયુષ્ય બાંધ્યું હશે તો ત્યારે કેટલી કામ લાગશે, ત્યારે કેટલી કામ લાગશે એ તો તું વિચાર. અને બીજું એ વિચાર કે જે ભોગના નિમિત્ત છે એ નિમિત્તમાં નવું નથી બાંધવામાં કામ કોણ કરી રહ્યું છે? બરોબર છે. નહીં તો ભોગના નિમિત્તમાં નવા કર્મ બંધાશે. તો નવા કર્મની ભોગાવલી રોકવા માટે કામ કોણ કરી રહ્યું છે? ક્ષમતા જ કામ કરી રહી છે, બાકી કશું જ નહીં. એ ક્ષમતા છે તો તું આજે નવા કર્મ નથી બાંધી રહી. એ ક્ષમતા છે તો નિમિત્તમાં શાંતિથી. આજે મારું તો ઘણું બધું ક્લિયર થયું. અરે બધું ક્લિયર થઈ ગયું. આ તારું બધું જ ક્લિયર થઈ ગયું. આ જ મુદ્દા તારે બાકી હતા. હજી તને આયુષ્યનું નતું બેસતું ને એટલે આ બધું ક્લિયર નતું થતું. નહીં એટલે પણ આ મને તો બહુ બધું આયુષ્ય વાળું તો ગમ્યું. પણ આ પણ કે ક્ષમતા રાખીને ઘણીવાર એમ થાય કે હવે તું વિચાર ખાલી, હવે તું ખાલી એટલું વિચાર કે જે વાસુદેવ તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું, જે પ્રતિ વાસુદેવે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું એ 4થી નારકીમાં 3જી નારકીમાં ગયા. અને જે પ્રતિ વાસુદેવ ભગવાન મહાવીરના જીવે તીર્થંકર નામકર્મ નતું બાંધ્યું એ 7મી નારકીમાં ગયા. ખાલી સમજજે, તું સમજજે. તો આ 2માં કામ શું કરી ગયું? એમની અંદરના ઉપરના પડેલા આયુષ્યના અંકોડા કે બીજું કાંઈ? અંકોડા જ કરી ગયા કામ. કારણ કે હવે આ જીવને માંડ 5-7 સાગરોપમનું જ આયુ બાકી છે નારકીનું. જેણે સમ્યક દર્શન બાંધ્યું એને 5-7 સાગરોપમથી વધારે આયુષ્ય જ બાકી નથી. કારણ કે સમ્યક દર્શનની બની ગયા. હવે નવું કોઈ કર્મ એના પર ચડવાનું નથી. નવું કર્મ જયારે ચડવાનું જ નથી તો હવે એ 5-7 સાગરોપમની નારકીમાં જ જશે કે પછી પેલા 33 સાગરોપમમાં જશે? ક્યાં જશે? બરાબર છે. અંકોડા જ નથી ઉપર. તો એને ભગવાન શું કામ 7મીમાં મોકલે? અરે સોરી, ભગવાન બોલાઈ ગયું. કર્મ શું કામ એને 7મી નારકીમાં લઈ જાય? કર્મ એને શું કામ 7મી નારકીમાં લઈ જશે? તું વિચાર. હવે ચાલો આપણે બધું સારું જ છે હવે. હા, હવે બધું સારું છે. પણ એટલે જ આ ગરહા બી નથી કરવાની કે સારું છે. આપણે એવું અભિમાન નહીં, પણ ગરહા નથી કરવાની. બસ એ જ કહું છું. હવે આપણે આ ગરહા નથી કરવાની, પણ હવે આપણું વૈરાગ્ય મજબૂત રહે એ જોવાનું છે બસ. બાકી કશું જ નહીં. એટલે હવે એમ હજુ વધારે સાંત્વન મળે આટલા પછી. એટલે
જેટલો પણ ભોગ મળે છે, જેટલો પણ ભોગ સામે આવે છે, માત્ર આ ભવ પૂરતો પૂરો થાય એ ગણતરી રાખવાની છે બસ. કે આ ભવમાં મારે અંદર જેટલું ભોગાવલી નિમિત્ત બાકી હશે એ ભોગ સામે આવવાનો જ છે. જો હવે આ મુદ્દો બી સમજાશે. જો દક્ષા, આ મુદ્દો બી સમજાશે. જેટલો અંદર ભોગ નિમિત્ત ભોગવવાનો બાકી હશે એ સામે આવે વગર રહેશે? ચાલ, આવવાનું જ છે, પણ હવે એને સમભાવમાં રહી સમ્યક દર્શન સાથે ભોગવીને પૂરું કરવાનું. તું વિચાર તો કર, આટલી દેવોની સેવા, તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યા પછી, તીર્થંકર બન્યા પછી એ લોકોને તો ભોગાવલી સામે આવે છે ને, નિમિત્તના લીધે સામે આવ્યા ને આ બધા દેવો સેવામાં. આ બધા નવ કમળ એના ઉપર ચાલવું, કનક કમળ, સોનાના કમળ એના ઉપર ભગવાન ચાલે, આ બધું નિમિત્ત થી આવ્યું ને સામે. કોઈ ઓપ્શન હતું ભગવાન પાસે કે મને આ નથી જોઈતું, હું તો વૈરાગી છું, મને આની શું જરૂર છે? સોનાનું સમવસરણ ભગવાનને ના પાડી, વિચાર તું ખાલી. નહીં નથી ના પાડી. ભગવાન શું દરેક કેવડી પણ જઈને બેઠા કે નહીં અંદર? બીજા ગુરુઓ પણ જઈને બેઠા કે નહીં? સામાન્ય કેવડી શું, બીજા દીક્ષિત પણ જઈને બેઠા. નવ દીક્ષિત પણ સમવસરણના સોનાના પગથિયા ચડ્યા કે નહીં ચડ્યા? કારણ કે જે સામે નિમિત્ત આવે છે એ સાધુને પણ ભોગવવાના જ છે ને. તો કઈ સાધુથી ચડાય? ગૌતમ સ્વામી બીજા સાધુ જેમને કેવળ જ્ઞાન નથી થયું એમનાથી ચડાય રોજ સમવસરણ? કેટલા વર્ષ ચડ્યા ભગવાન? ગૌતમ સ્વામી કેટલા વર્ષ ચડ્યા? 16 વર્ષ તો ચડ્યા ને? 16 નહીં, 32 વર્ષ ચડ્યા. એ તો ભગવાનને 40 વર્ષે જ મળી ગયા ગૌતમ સ્વામી. 72 વર્ષની ઉંમર સુધી તો રહ્યા. ભગવાનને 40 વર્ષે કેવળ જ્ઞાન થયું અને 72 વર્ષનું આયુષ્ય, એટલે 32 વર્ષ રહ્યા ને સાથે. કે 42 વર્ષે થયું કેવળ જ્ઞાન? ક્યારે થયું? 30 વર્ષ રહ્યા. 42 વર્ષે કેવળ જ્ઞાન થયું. હા, જો 30 વર્ષે દીક્ષા છે બરોબર, 12 વર્ષે કેવળ જ્ઞાન, 12.5 એટલે 42 કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું અને 72 નું આયુષ્ય. ના પણ ગૌતમ સ્વામી તો 30 વર્ષ ભગવાન સાથે ચડ્યા કે નહીં સમવસરણ? હું એમ કહું, કેવડી નથી હજી ગૌતમ સ્વામી. ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન ના બીજા જ દિવસે ગૌતમ સ્વામી મળ્યા. પહેલી દેશના ખાલી ગઈ, બીજી દેશનામાં ગૌતમ સ્વામી દીક્ષિત થઈ ગયા છે અને 30 વર્ષ તો રહ્યા ભગવાન પછી જીવ્યા. 30 વર્ષ ગૌતમ સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન નથી થયું તો ભગવાનની સાથે 30 વર્ષ ગૌતમ સ્વામી બિયણ સમવસરણ ચડ્યા કે નહીં રોજ? બોલો, સમવસરણમાં જઈને અંદર જઈને પોતે ગાદી પોતાની જગ્યાએ બેઠા કે નહીં? હા, તો પછી સાધુને હોય આ બધું, પણ નિમિત્ત હોય તો હોય. બસ, નિમિત્ત હોય તો હોય, નિમિત્ત હોય તો હોય કે નહીં? કોઈની પંચાયત ઘરની નથી કરવાની ને છોકરાઓની નહીં ને કોઈની વરની નહીં. બસ, ઠીક લાગે થતું. ના નિમિત્ત જ, અરે એનું કપાય છે, આપણે બાંધીએ છીએ બેન, એનું કપાય છે. હા, બરોબર છે, સાચી વાત છે. એનું તો કપાય જ છે, એનું તો તું ચર્ચા કરશે ને તો એનું વધારે કપાસ. ને ધર્મ કરો છો તો એ સકામ નિર્જરા જ છે. પછી જગન્ય થાય, ઉત્કૃષ્ટ થાય, એ બધું આપણા માટે જ. આ બધું આપણા માટે જ. આ ટાઈમે આટલું આમ થવું જ જોઈએ, આટલું આમ થવું જ જોઈએ, એ બધું આપણા માટે છે. આટલા વાગે આ પૂરું કરવું, આટલા વાગે આ પૂરું કરવું. શું 6 વાગે કરે તો ઉત્તમ પ્રતિક્રમણ, 8 વાગે કરે તો જગન મધ્યમ પ્રતિક્રમણ, રાતે કરો તો જગન. એવું કાંઈ જ નથી, એવું કશું જ નથી. નિર્જરિત ફળ તમને કોઈ પણ ટાઈમે કોઈ પણ વસ્તુ કરશો તો એની તમને એને લગતી નિર્જરાનું ફળ તમને મળવાનું જ છે.
બરોબર છે, મળવાનું જ છે. ઉલટાનું આ કુરગડુ મુનિ, મારો ટાઈમ કરીએ ને હા. તો વધારે કર્મ બને. હા, તો કુરગડુ મુનિ ઘડો ભરીને ભાત ખાધા ને એ પણ કેવળ જ્ઞાનનું નિમિત્ત બન્યું સંવત્સરીની દાડે. બન્યું કે નહીં બોલો? બરોબર છે. હા, તો અને અયમુક્તા મુનિ હોળી હોળી રમતા હતા, હોળી હોળી રમ્યા એ નિમિત્ત બન્યું. આજે કાલે એક બીજા મહાત્મા સાથે વાત થઈ, એક મહત્વનો મુદ્દો કીધો, સાંભળવા જેવો છે, સાંભળજો. સ્ત્રીઓએ આગમ ભણવા નહીં, આવી બધી માન્યતા છે ને, આ માન્યતા છે, આ માન્યતા છે. એનું કારણ તને સમજાવું. એનું કારણ મને સાહેબે કીધું ત્યારે મને આ વાત ખબર પડી. મને ગઈકાલે જ સાહેબ જોડે વાત થઈ. શું બોલ્યા ખબર છે? જંબુ સ્વામી પારણામાં 11 અંક કેવી રીતે ભણ્યા? સાધ્વીજી પાઠ કરતા હતા. સમજાયું? જંબુ સ્વામી ઘોડિયામાં 11 અંક સાંભળીને ભણ્યા, પાઠ સાંભળીને. તો એ પાઠ કોણ કરતું તું? સાધ્વીજી ને. તો 11 અંક સાધ્વીજી થી કેમ ના ભણાય? હા, પણ એટલે આ બધી માન્યતા છે. હવે ક્લિયર થયું? આ બધી હા, આ બધી માન્યતા છે. આ બધી પાછળથી ઘૂસેલી બધીઓ છે. બોલો. અને મલ્લીનાથ ભગવાન સ્ત્રી રૂપે, હા, મલ્લીનાથ ભગવાને સ્ત્રી રૂપે ત્રિપદી આપી કે નહીં ગણધર ભગવંતોને? તો પછી એમાંથી તો દ્વાદશાંગીની રચના થઈ. હા, તો પણ એમના વખતમાં બધું ધર્મસ્થાપો બધું જ કર્યું. હા, એટલે દ્વાદશાંગી પણ સ્ત્રી કરી શકે, 11 અંક પણ સ્ત્રી ભણી શકે. તો સ્ત્રીઓએ નહીં ભણવું એ વાત આવી ક્યાંથી? બરોબર છે. એટલે આ બધા નિમિત્ત છે. આ નિમિત્તમાં ક્યારે પડવું નહીં. બરોબર છે, સાચી વાત છે. એટલે આવા કોઈ બંધનો લાગતા જ નથી. નિમિત્ત કોઈને પણ ગમે ત્યારે ગમે તે રૂપે મળે, આવા કોઈ બંધનોમાં પડવું નહીં, આવા કોઈ વાદમાં વિવાદમાં પડવું નહીં. સમજાયું? ના ના, બરોબર છે. આપણે આપણું કામ કરવાનું બસ. બસ જે મળ્યું છે, જે સામેથી મળ્યું છે એમાં ઉતરો અને એ કામ કરો. જો આપણને ભણવાનું મળ્યું છે દક્ષા, નહીં તો આવા પાઠના ચર્ચા આ રીતે મળત પણ નહીં આપણા નસીબમાં. હવે આ જ આયુષ્યની આ જ બધી વાતો મારી અંદર તો ક્યારની પડેલી હતી, કેમ આજે જ બહાર આવી? આ પાઠ મળ્યા એટલે બહાર આવી ને. ના ના, એમ નહીં. આ પાઠ આવ્યા તો વધારે વ્યવસ્થિત, આ પાઠ આવવાથી વધારે વ્યવસ્થિત વાત બહાર નહીં આવી. હું એમ પૂછું. ચાલ, હા, આ પાઠ નિમિત્ત બન્યા છે આપણા માટે. તો આ પાઠ નિમિત્ત બન્યા, નહીં તો આ જ વાત તો પહેલેથી જાણતી. આ વાત તો આપણે આના માટે તો કેટલી બધી વાર ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નિમિત્ત, હા, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નિમિત્ત ક્યારે બને? બોલ. અને કારણ રાતથી મને મનમાં એમ થયા કરે કે મારે હવે કશામાં પડવું નથી. શૈલેષ ને હું 2 જણા બેઠા હતા ને, કઈ કરવા જેવું નથી, કશામાં પડવા જેવું નથી. તો મેં બી એવો જ નિર્ણય લીધો હતો કે મારે બી હવે. છતાં પણ તું તારી રીતે વિચારજે. તું તારી રીતે એટલું ચોક્કસ વિચારજે કે તારે હવે કશામાં પડવા જેવું નથી. એ વાત 100%. પણ કોઈ વસ્તુ જ્યારે સામેથી આવે તો એ નિમિત્ત છે, એને ચોક્કસ પૂરું કરજે. આ નહીં ભૂલતી. બસ આ નહીં ભૂલતી. એટલું માનજે. એટલું માનવાનું કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને એના સંસારના કર્મ પૂરા થઈ જશે તો દીક્ષા પણ સામેથી આવશે. બરોબર છે. બસ. અને જો દીક્ષા સામેથી નથી આવતી અથવા દીક્ષામાં અવરોધ ઉભા થાય છે તો સમજી લેવાનું કે હજી તમારા નિમિત્ત બાકી છે. બરોબર છે. બસ. એટલે એમાં પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. ના ના, ક્યાંય કશું
કરવા જેવું જ નથી. બસ બસ નંદીશેણ મુનિને વેશ્યા જોડે 10 વર્ષ રહેવાનું હતું તો દીક્ષા છોડીને ગયા કે નહીં? ભગવાને ના પાડી હતી ને પહેલા. એ નિમિત્ત જ હતું ને, આ નિમિત્ત જ હતું ને એમનું. ભગવાન એટલે જ ના પાડી હતી ને કે હજી સમય નથી આવ્યો, તમારે સંસાર ભોગવવાનો બાકી છે. કીધું તું ભગવાને કીધું તું ને કે તમારે સંસાર ભોગવવાનો બાકી છે, હજુ તમારો સમય નથી આવ્યો. કીધું ને કે હજી તમારે સંસાર ભોગવવાનો બાકી છે, એમ પણ કીધું તું. ના ના છે, અરે કીધું છે. ના ના સાંભળ મારી વાત. કીધું છે એટલે જ એમણે ફરીથી કામ વાસના ન જાગે એટલે તો 500 આંબીલ કર્યા હતા. આ પણ તને કહી દઉં. નહીં, એમણે કીધું, ભગવાને કીધું છે ચોખ્ખું કે હજી તમારે સંસાર બાકી છે, એટલે એમને સંસારના નિમિત્ત તોડવા માટે આંબીલના પારણે આંબીલ, હા આંબીલના પારણે આંબીલ કર્યા, 500 આંબીલ કર્યા. અને ભગવાને એમ કીધું કે નહીં, મારી વાત સાંભળ હવે પૂરી, સાંભળ. એમને ભગવાન એમ કીધું કે તમારે સંસાર ભોગવવાનો બાકી છે, એટલે નંદીશેણ મુનિએ કામ વાસના ન જાગે, શરીરમાંથી કામ વાસનાને યોગ્ય માંસના લોચા ન નીકળી જાય એટલા માટે એમણે આંબીલ 500 આંબીલ કર્યા છે. અને કાયાને કૃશ કરી છે કે કાયા કૃશ થવાથી વાસનાના નિમિત્તો જાગતા નથી એવું માનીને. આ પણ તને કહું, હા કાયા કૃશ થવાથી કેમ આ સુંદરીએ શું કર્યું તું? આંબીલ કેમ કર્યા? સુંદરીએ પણ આંબીલ એટલે જ કરેલા કે કાયાને કૃશ કરી દઉં તો ભરત રાજાને યોગ્ય મારું શરીર રહે જ નહીં. સમજાયું? સુંદરીએ પણ આ જ કર્યું કે વિગય ત્યાગ થવાથી આયંબિલમાં વિગય ત્યાગ હોય છે, અને વિગય ત્યાગ થવાથી શરીરની અંદર કામ વાસના ઉત્પન્ન થવાના યોગ્ય પદાર્થો જતા નથી. સમજાઈ આ વાત? વિગય તમે શરીરમાં ખાઓ છો ને એટલે જ આ બધી ઈચ્છાઓ થાય. આયંબિલ કરવાથી, સતત આયંબિલ કરવાથી શરીરમાં વિગય જતી નથી. બરાબર? એટલે કાયા કૃશ થાય તો કામ વાસના જાગતી નથી. નંદીશેણ મુનિએ 500 આંબીલ કર્યા છે આના માટે કે મારી અંદર વાસનાના નિમિત્તો ઉભા જ ન થાય. હા તો ભગવાને કીધું તું કે તારો સંસાર બાકી છે, એટલે સંસાર ભોગવવાનો વારો ક્યારે આવે? જયારે મારી અંદર કામ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે આવશે. હા દીક્ષા લેવાના હતા, દીક્ષાની ના પાડી ભગવાને, એટલા માટે જ ના પાડી કે તારો હજી સમય નથી આવ્યો, તારે સંસાર બાકી છે. તારો સંસાર બાકી છે. પણ એમને જીત પકડી, નહીં મારે દીક્ષા લેવી જ છે, તો સંસાર બાકી રહેવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ? તો કે આ બધી વિગય ત્યાગ કરો, આંબીલ કરો તો તમને વાસના જાગે નહીં. અને એટલા માટે એમણે 500 આંબીલ કર્યા. ડુંગરની ટોચ ઉપર જઈને તપ કર્યું, ધ્યાન કર્યું, બધું જ કર્યું, તડકો ને બધું સહન કરીને કે વાસના ના જાગે. સમજાયું? એવી જ રીતે સુંદરીએ પણ કર્યું. એટલે આ આંબીલ કરવા, વિગય ત્યાગ કરવો, આ બધાની પાછળ એક હેતુ છે કે વાસના જાગે નહીં. છતાં જો નિમિત્ત બાકી હોય તો આ બધી તમારી કોશિશો ઝીરો. બસ, કારણ કે તો એ ભવે મોક્ષ ગયા છે. આ નિમિત્ત 10 વર્ષ સુધી વેશ્યા સાથે રહેવાનું, શરીર સુખ ભોગવવાનું નિમિત્ત કઈ રીતે ચૂકવાય? આ કોઈ તપથી નથી ચૂકવાતું, કોઈ ધ્યાનથી નથી ચૂકવાતું. શરીર સુખ ભોગવવાનું નિમિત્ત ચૂકવવું જ પડે છે. આજે એક વાત તને યાદ કરાવું છું. આપણે ઘણીવાર બીજી ઘણી સ્ત્રીઓની વાત કરી છે, હું નામ નથી લઈ રહી કારણ કે રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. આપણે ઘણી બધી સ્ત્રીઓની વાત કરી છે. હવે આપણે માટે અહીંયા ડેડલાઈન આવી ગઈ. આપણે કોઈની પણ કોઈ વાત કરવાની નહીં. કેમ? કારણ કે એનું આ નિમિત્ત ઊભા થયા છે અને એ ભોગવી રહી છે. આપણે એના નિમિત્તે આપણે નવું બાંધી રહ્યા છે. બરાબર છે. હું બી આજે બસ આજે ઘણું બધું ક્લિયર થઈ ગયું છે. નંદીશેણ મુનિ જેવા મુનિ 10 વર્ષ વેશ્યા ત્યાં રહીને આયા છે ને તો બી ભગવાને કે કોઈએ મોઢા બગાડ્યા નથી. સમજો.
કારણ કે જ્યારે નિમિત્ત પાકે છે ને ત્યારે એક વ્યક્તિની સામે 10 વ્યક્તિ પણ આવીને ઊભી રહે તો કોઈ નવાઈ નહીં. સમજાયું? બરોબર. હા હા સમજાયું? આપણને નથી ખબર કે આ ભવ આપણો ચરમ ભવ મનુષ્ય તરીકેનો છેલ્લો છે કે શું છે. મને નથી ખબર. હવે હું કોઈ વાર દેવલોકમાં જઉં ને સીધી મને ત્રીજે ભવે મને મોક્ષ મળવાનો હોય અને હું દેવલોકમાં જઉં અને ત્રીજે ભવે સીધી હું સાધુ બનું તો ભોગવલી તો આ ભવે જ પૂરી કરીશ ને. હું ક્યારે પૂરી કરીશ? ક્યારે પૂરી કરીશ? તો મારા સામે આવા નિમિત્ત આવે તો શું હું એમ કહીને છોડી દઈશ કે ના મારે આવા નિમિત્તો નથી જોઈતા? તો કર્મ પૂરા નથી થવાના. એ તો બનવાનું જ નથી. સાચું કે ખોટું? આવું જ આપણે ત્રીજી વ્યક્તિ માટે વિચારવાનું છે. બસ ત્રીજી વ્યક્તિ માટે આપણે આવું જ વિચારવાનું છે કે એ જીવ એક નિમિત્તથી પૂરા કરી રહ્યો છે સંબંધ. આપણે છે ને હવે કસામાં પડવા જેવું જ નથી. કસામાં નથી પડવા જેવું, અને પડવા જેવું નથી એ આપણે આપણા મનને આપણી વૃત્તિને સંકુચિત કરવાની છે. બસ એટલું. બરાબર? આપણે આપણી જાતનું સંકોચન કરી લેવાનું છે. આપણે આપણી અંદર ઉતરી જવાનું છે. બસ એટલું. આપણે એટલામાં કરવાનું છે. બસ. અને છતાં બી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, જ્યારે કોઈ કહે છે અને તમે એની મદદ કરો છો ને, જ્યારે કોઈ તમને કહે છે અને તમે એની મદદ કરો છો ને, એ પણ કરવી પડશે. કારણ કે એ તમારા અવગ્રહમાં છે. એ તમારા અવગ્રહમાં છે અને તમારા પર એનું કર્મ ચડ્યું છે એ તમે ઉતારી દો. બસ તમે એટલાથી છૂટા થઈ જાઓ. સામેથી તમારે કોઈને લાવું, તને શું જોઈએ છે, હું હેલ્પ કરવા આવું એવું કરવાની જરૂર નથી. કોઈ હેલ્પ માંગે તો જઈને ચોક્કસ કરજો, કારણ કે એ આપણા અવગ્રહમાં છે. એ આપણું કર્મ બાકી છે એટલે આપણા સુધી પહોંચ્યું છે. આ બી યાદ રાખજે સાથે સાથે. હવે આપણે કઈ રીતે કર્મ પૂરા કરવા એની રીત મળી ગઈ છે અને આપણે શાંતિથી એ રીતે પૂરા કરીને બહાર નીકળવાનું છે. બસ બરાબર છે. બરાબર. આજે બહુ આનંદ આવ્યો નહીં? આજે બહુ આનંદ. આજે મારી એક જ ખાસ બેનપણી, આપણે બે બેનપણીઓ ભણ્યા, એ પણ એક નિમિત્ત હતું. દક્ષા, આજનું આ નિમિત્ત હતું કે કોઈ જોડાયું નથી. અને આપણે એ જ મુદ્દા પર આજે પહોંચ્યા ચોપડીમાંથી, કે જે મુદ્દો આપણા માટે બંધ હતો, આપણા માટે ખુલવો જરૂરી હતો. ખરું જરૂરી. નકર તો ખબર આ જ મુદ્દાના કારણે આપણે આપણી અંદરની વાતચીતો ઓછી થઈ જાય. ખબર છે? આપણે સામેની વ્યક્તિ માટે ખોટી ધારણા બાંધી લઈએ, અહીંયા જ બાંધી લઈએ કે ભાઈ આ નથી મને ક્લિયર થતું, નક્કી અહીંયા કંઈ ગડબડ છે, હવે મારે અહીંયાથી વધારે સાંભળવું નથી. આવું બી થઈ જાય કે નહીં? થઈ જાય. આવું થઈ જાય. એટલે અમુક વસ્તુ બસ અમુક સમય અમુક વસ્તુ મળી છે. અમુક વસ્તુમાં રસ પડતો તો એ રસ નીકળી ગયો. બસ રસ નીકળી ગયો ને હવે આપણે કાઢવાનો છે, પૂરો કાઢવાનો છે. કારણ કે હવે આપણે એટલું સમજી ગયા છીએ. એકવાર મગજમાં એવું આવી જાય ને પછી વાંધો નહીં. હા બસ હવે આપણે એ સમજી ગયા છે કે આ જ ભવમાં નવું કોઈ અંકોડા બંધાય નહીં, અને આ જે શાંતિથી સહન કરીને પછીના ભવમાં બંધાયેલા અંકોડા બધા પૂરા થાય એ બે વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. સમજાયું? એટલે મને કાલનું રાતનું છે ને મારા વાંચવામાં જરાક આવી ગયું હતું, એમાંથી જ મારા મગજમાં આ બધું આવ્યું અને આજે ભગવાને મને બરોબર લાઈન પર લગાડી થોડી. સારું કર્યું. ચલ બસ હવે લાઈન પર લાગી ને હવે તું સમજજે કે આ બધું આ એક છે ને એક જ ભાવના હતી, સંસાર ભાવના. હજી લોક સ્વરૂપ ભાવના, બધી 12 ભાવનામાંથી આખા લોકને 14 રાજલોકને સમજવાનું હજી આપણે ઘણું બધું બાકી છે. બરોબર છે. બસ પણ એમ કે મારે માટે જરૂરી હતું ને એટલે ના એ જરૂરી એટલું જ નથી, એટલું આપણને સમજવાનું છે. એટલી કોશિશ કરજે કે તને સાંભળવા મળે. બસ હા ચાલ. હા સાતામાં રહેજે. જય જિનેન્દ્ર. હા બસ એટલે આજે કહું ને આજે આપણું નિમિત્ત હતું. ચાલ જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. जय जिनेंद्र. आज का लेक्चर खत्म होता है. जय जिनेंद्र.